उस तो अगला टॉपिक जेडे आने आ, टॉपिक दा मेन हेडिंग ते आही रहेगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, इस टॉपिक दे अंदर जे एसएच लईए, इस टॉपिक दे जे अग्यों एसएच कंटिन्यू करा ते एच पुत 5 डेरिवेशन आनियां, 5 दियां 5 डेरिवेशन जड़ियां ने, ठीक है, जड़ियां करांगे आपां, ठीक है, उन्हां दी डेरिवेशन दे स्टेप सारियां दे सेम आ, मतलब बेसिक स्टेप सारियां च सेम बनने आ, पर 5 दे 5 केसेस दे अंदर रे डायग्राम जड़ी आ वो डिफर करनी आ, ते रे डायग्राम दे अकॉर्डिंगली ही जड़ी तुहाडे कोल डेरिवेशन आ उहदे च कुछ साइन जड़े आ वो चेंज हुंदे जाने, बट फाइनल रिजल्ट जड़ा होएगा 3 डेरिवेशन दा आपस च सेम आ, 2 दा रिजल्ट आपस च सेम आ, केड़ियां 3 दा सेम ते केड़ियां 2 दा डिफरेंट आ ओदी गल कर रहे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ बनना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिफ्रैक्शन फ्रॉम rarer to denser at convex surface और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ केस बन जाएगा पहला अपने को रियल इमेज। ठीक है, जिदा मिरर वाले केस दे अंदर ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੀਅਲ ਵਰਚੁਅਲ ਦੋਨੋਂ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਚ ਕੱਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਚ ਰੀਅਲ और वर्चुअल दोनों इमेज बननी है। ठीक है, और ऐसा कनकेव सरफेस के केस के अंदर कली वर्चुअल इमेज होएगी, मतलब मिरर नालों रिवर्स केस बनने आ कनकेव कन्वेक्स दे, पहला वर्ड। दूजा, जदों भी लाइट दी रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर होएगी उदों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, ये 5 वेरिएबल बोलदा पिया, एक u, एक v, एक r, एक mu1, एक mu2, इन्हां 5 वेरिएबल दा आपस च रिलेशन आ। ठीक है, जेडे इन्हां 5 आर्टिकल च असीं करना, जदों भी रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर होएगी, सरफेस कन्वैक्स होवे भावें कनकेव होवे, इमेज रियल होवे या वर्चुअल होवे, इन्हां सारे केसेस दे अंदर रिजल्ट सेम आ। ठीक है, ते आपां इत्थे रेयर टू डेंसर दे 3 केस किदां बनाने आ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर कन्वेक्स सरफेस रियल इमेज, अगला आ जाना रेयर टू डेंसर कन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज, अगला आ जाना रेयर टू डेंसर एट कनकेव सरफेस वर्चुअल इमेज, क्योंकि कनकेव दे विच रियल इमेज नहीं आनी। ये 3 केसेस ने, तिन्ना दे अंदर रे डायग्राम डिफर करेगी, ओदे अकॉर्डिंगली अपने कोल जिहड़ा वा कैलकुलेशन दे विच एडजस्टमेंट होएगी, पर तिन्ना दा फाइनल इक्वेशन जिहड़ी आनी है, तिन्ना दा फाइनल रिजल्ट जिहड़ा होएगा वो सेम आ। इस तो बाद 2 टॉपिक उन्हें बना के दिते आ, भावें उत्थे भी 3 बन जांदे आ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आ मेरे कोल इदां आऊगा कन्वेक्स सरफेस रियल, कन्वेक्स वर्चुअल ते कनकेव वर्चुअल। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट कन्वेक्स सरफेस और इमेज रियल। ठीक है, ते रियल इमेज वास्ते कन्वेक्स सरफेस दी रे डायग्राम सब तो पहले ड्रॉ करांगे। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਕਹੀਏ ਬੇਟਾ, ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਰਹੇ और सरफेस ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਆ, ਇਮੇਜ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਚਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ठीक है, और आ लाइंस लगा दा ते मैं इन्ना क्या सी जिस साइड नु लाइन लगातीयां ਇਹਦਾ मतलब उधर साइड डेंसर आ, बाहरली साइड रेयर हो गई, इनु रेयर मीडियम वाली साइड तो रेयर मीडियम वाली साइड तो सरफेस नु देखा ते आ कन्वेक्स सरफेस आ, ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ रेयर मीडियम ਚ क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर जानी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਗਈ,
हर सिंबल रेलेवेंट होएगा, ऑब्जेक्ट आ ओ ना कह दांगे। और जदों इत्थे लाइट रे इंसीडेंट कीती किसी पॉइंट दे उत्ते, ठीक है जी, जिहड़ा कि ए पॉइंट हो गया, ते इस पॉइंट दे उत्ते एंगल ऑफ इंसीडेंस बनाना, जिहड़ा कि इंसीडेंट रे ते नॉर्मल च बनना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਆ CAN ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, CAN ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਲਈ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤੇ N ਨਾਰਮਲ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ NAC ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ I ਬਣਾ ਲਿਆ, ठीक है जी। लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूजा ऑब्जेक्ट इत्थे आ पॉइंट मेरा पोल होएगा, ठीक है, ये पॉइंट मेरा पोल होएगा, ते एक रे ऑब्जेक्ट तो जेडी डायरेक्ट पोल तो पास होएगी, ते पोल वाली लाइट सानू पता नॉर्मल वाली लाइन हुंदी है, पोल ते सेंटर नु जॉइन करने वाली लाइन जेडी ये नॉर्मल टू सरफेस आ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਜਾਵੇ, ਆ ਦਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਆਹੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੇ ਮੇਰੀ ਇਥੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਆਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਬਣਾਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਰੇ ਇਧਰੋਂ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਸਿੱਧੀ, ठीक है, एक रे मेरी A तो I वाली साइड नु आ गई, ते ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ, ਇੱਕ PC ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਔਰ ਇੱਕ AI ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇਹ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ I ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ I ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਜੂ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਿਗਰਸ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ u ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਤੇ ਆਣੇ, ਮਤਲਬ distance in the direction of incident ray starting from the pole taken to be positive, distance in the direction opposite to incident ray taken to be negative, और P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R ਆ ਜਾਏਗਾ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ I ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ V ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਤਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ μ2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲੋ Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਨੈਲ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅਪਲਾਈ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਐਟ A, ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਸਨੈਲ ਲਾਅ ਲਗਾਈਏ, ਤੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਨੈਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਗਿਵਨ ਐਂਗਲ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ μ1 into sin I equal to μ2 into sin R, ਤੇ ਇਹ ਚ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, if angles are very small, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਉਰੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਔਨਵਰਡ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, angles are very small, then sin I approximately equal to I and sin R approximately R, ਆ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ μ1 into I equal to μ2 into R, ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਫਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਇਮੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਐਲਫਾ, ਇਮੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਗਾਮਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ M ਦੇ ਦਿੰਨੇ। यानी AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? Yes. Yes, sir. उस तो बाद हुन तुसी करना की आ, तुसी इस I और R नु अल्फा बीटा ते गामा दी फॉर्म च कन्वर्ट कराना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਜੇ ਮੈਂ I ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ I ਐਂਗਲ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਸਿੰਪਲ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਗਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇ ਚ ਆ। ਐਂਗਲ I ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਰੇ ਚ ਆ, ਐਂਗਲ R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਗਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਗਲ I ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ OA ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਰੇ AC। ਮਤਲਬ OAC ट्रायंगल ਦੇ ਅੰਦਰ, OAC ट्रायंगल ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਫਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ I ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਨੀ ਆਪਾਂ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਚ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ CAI। CA ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਜੂ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਜੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ CAI ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਗਾਮਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਚ ਪਿਆ ਤੇ R ਤੇ ਬੀਟਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਆ, ਉਥੋਂ R ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAC। ਪਹਿਲੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ I ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਗਾਮਾ। ठीक है, I चाहिदा ISH मेरा अल्फा प्लस गामा आ जाएगा। और दूजे पासे सेकंड ट्रायंगल लवा ते ट्रायंगल इमेज ने बनाई आ, ओदा नाम आपा IAC दे देने। IAC दे विच गामा इक्वल टू R प्लस बीटा वा ते इथों R कट के अपने को आ जाएगा गामा माइनस बीटा। क्या इना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ I ਦੀ ਤੇ R ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ I and R in equation 1। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ μ1 into alpha plus gamma equal to μ2 into gamma minus beta। क्या इक्वेशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इन्ने पोर्शन किसी ने कोई स्टेप डाउटफुल हैगा तो एक बार पहले बोल दो बेटा। क्लियर है सारे जी? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, sir. ਪਹਿਲਾਂ I ਔਰ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ AM, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SH ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਵੇਚਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਇਹਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਆ ਅਪਰਚਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦਾ which is very smaller in size, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਕ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ। ਐਂਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਓਵਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ OAM ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਕ ਟਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਟਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
ਤੇ ਆ ਹॉरिजॉन्टल ਤੇ ਆ ਇਨਕਲਾइंड ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਅਸ ट्रीट हो जू। क्या गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹॉरिजॉन्टल ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਨਕਲਾइंड ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਲਫਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ am ਓਵਰ mo। ਆ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਆਰਕ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ mo ਆਜੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜੂ ਆ ਆਰਕ ਹਰ ਵਾਰੀ am ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ठीक है। तो रेडियस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, am ਓਵਰ mi ਆਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਮਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ am ਓਵਰ mc ਆਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ am ਬਾਈ mo, ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ am ਬਾਈ mi ਤੇ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ am ਬਾਈ mc ਆਜੂ। क्या ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ μ1 am ਬਾਈ mo ਪਲੱਸ am ਬਾਈ mc ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ2 am ਬਾਈ mc ਮਾਈਨਸ am ਬਾਈ mi, ठीक है। और am ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਟਰਮ ਨੇ ਇਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। mc ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ μ1 ਬਾਈ mo। ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस आ गया, इधरों इमेज वाला चुक के इस साइड लाओ, mc वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले दोनों डिस्टेंस एक पासे कर लेने, अपने को आ जाएगा प्लस μ2 बाई mi और इधरों चला ते आ गया μ2 बाई mc और आ वाली टर्म μ1 बाई mc उधर जाके माइनस आ माइनस μ1 बाई mc। ठीक है, हुण इत्थे समझो प्रॉपर्टी अपने जिन्ने डिस्टेंस आए आ फिगर वाइज चलिए ते सारे दे सारे डिस्टेंस m तो o m तो c m तो i आए आ, पर असी जिन्ने डिस्टेंस कंसीडर करते हैं वी आर ऑलवेज टेकन द डिस्टेंस फ्रॉम द कहना जी पोल। हुण डिस्टेंस पोल तो लेने आए m तो आ, फिर इत्थे सेकंड असम्पशन लगाई जिहड़ी गल दसी सी कि भी जे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस दा अपर्चर स्मॉल आ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ p ਦੇ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ that is so much close ਕਿ we replace m with p। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ m ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ p ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ as aperture of refracting surface is very small, so we replace m with p। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ m ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ p ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ mc ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ pc ਆ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। अपनी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी, μ1 by po प्लस μ2 by pi इक्वल टू आ जाएगा μ2 माइनस μ1 by pc। ठीक है, हुण जे तिन्ने डिस्टेंस जेडे आए आ इनो डिफाइन करिए। po मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ, pi मेरा इमेज डिस्टेंस आ और pc मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर दा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ μ1 ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ u ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ p ਤੋਂ o ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ μ2 ਬਾਈ pi प्लस b आ जाएगा और μ2 माइनस μ1 बाय प्लस r आ जाएगा। सो आ मेरा एक रिलेशन बन जाना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर विद कहना जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। क्या आ रिलेशन क्लियर आ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक बारी सारे स्टेप ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ठीक है जी। मैं एक बार ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸ ਸਨੈਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦੇਣਾ, ठीक है जी, अपने गिवन इंटरफेस पे।
स्नैल लॉ ला के ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ assumption ਪਹਿਲੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ assumption ਇਹ ਲੱਗੀ angles are smaller ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ I sin I ਤੇ sin R ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I ਔਰ R ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ I R ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ I ਔਰ R ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਇਮੇਜ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ I alpha plus gamma ਵਾ ਕਦੀ ਇਹ alpha minus gamma ਵੀ ਬਣਨਾ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ I ਦੀ ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I ਔਰ R ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ alpha beta gamma ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ alpha beta ਤੇ gamma ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿ ਵੀ ਆਰਕ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਖਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਲਈ AM ਬਾਈ MO ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ M ਤੋਂ O ਤੱਕ M ਤੋਂ I ਤੱਕ ਔਰ M ਤੋਂ C ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਮੇਜ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਨੇ ਸਾਰੇ M ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਪਰਚਰ ਛੋਟਾ ਵਾ ਇਸ ਲਈ M ਤੇ P ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ M ਨੂੰ P ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸਸ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਫੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਿਰਰ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਪਰ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਉਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦੀ Yes, sir. Yes. ਸੇਮ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਮੇਜ ਉਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਸਿਰਫ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੀ ਆ ਐਸਐਚ ਹੀ ਸੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਥੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ held very much closer to the pole object pole ਦੇ close ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਚੱਲੀ it will bend towards the normal ਜੇ straight path ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ straight path ਆਣਾ ਇਹਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਆ it will bend towards the normal ਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇ ਹੋਏਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਟ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਆ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਸੀਗੀ। ਲਾਈਟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਜ਼ ਆਈ ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਰੇ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। So this is the virtual position of the image formed by the spherical surface when object is held very much closer to the pole. क्या इन्हीं गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Accordingly ਆਪਾਂ एंगल सारे ਉਹੀ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ, ਇਮੇਜ ਯਾਨੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਗਈ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਰ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਐਂਗਲ ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਦਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਐਲਫਾ, ਇਮੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਗਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ AM ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਜੂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੋਲ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ -u, ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ -v, ਪੋਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ +r। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Snello at A, same वही method, μ1 into sin I equal to μ2 into sin R। एंगल स्मॉल दी पहली कंडीशन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ μ1 into I equal to μ2 into R। ਆ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes. Yes, sir. एंगल I डिफाइन करना ते अपनी इंसिडेंट रे ते नॉर्मल यानी OAC ट्रायंगल फे बनू। OAC दे अंदर I एक्सटीरियर च पिया, अल्फा ते गामा इंटीरियर च पए, यानी I दी थां ते हुण भी कंडीशन सेम आ, μ1 into अल्फा प्लस गामा μ2 into R। हुण R वाले केस च चलिए, R वास्ते ट्रायंगल जेडी ओ इमेज वाली लाइन ने बना ली है, ये मतलब IAC ट्रायंगल दे बीटा ते गामा इंटीरियर च आ गए, R बाहर आ गया, यानी हुण R दी वैल्यू गामा प्लस बीटा हो जाऊ। Yes, sir. ठीक है, ये मतलब R दी वैल्यू मेरे को इत्थे गामा प्लस बीटा, पिछले टॉपिक च इत्थे माइनस सीगी, यानी एक माइनस मेरे को इत्थे वध गई, एक माइनस ए तो होर वध जानी, दो माइनस अल्टीमेट रिजल्ट नु फिर ओही बना देणगीਆਂ। इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. बेशक तुसी हुण इत्थे भी एक स्टेप होर कर सकदे हो, आ गामा वालियां टर्म पहले एक पासे कर लो, बाद चो एंगल दी डेफिनेशन दे दो, भावें पहलो एंगल दी डेफिनेशन दे दो ते बाद दे विच ओनु रीअरेंज कर लो। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ AM/MO, ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ AM/MC। ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ O ਆ ਗਿਆ, ठीक है जी। गामा सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल है इसलिए C आ गया, बीटा मेरे को इमेज का एंगल है इसलिए MI आ जू, ठीक है। इनु इस वे में दिमाग च रख लो, देते लिख सकते हो। अपने को आ गया जी AM/MC प्लस AM/MI। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. AM अपना सारे चो निकल जाना, MC वाली टर्म एक साइड रीअरेंज कर लो, यानी अपनी टर्म बन गई μ1/MO और इधरों अपने को आ गया माइनस ऑफ μ2/MI, ठीक है। आ टर्म प्लस च पई है, इधर आके माइनस आ टर्म अपनी जेडी μ2/MC ते इधरों μ1/MC, μ1/MC माइनस होना, इधर मतलब μ2 माइनस μ1/MC,
ਆ ਲੈਂਥ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿਉਰੀ ਪਾਰਟ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ m ਨੂੰ p ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਅਪਰਚਰ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਸੋ ਰਿਪਲੇਸ m with p, therefore अपने को रिजल्ट आ गया mu1 by po minus mu2 by pi equal to mu2 minus mu1 by pc। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू भर दियो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u माइनस अपने को आ गई इमेज डिस्टेंस माइनस v, ठीक है जी, इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by प्लस r। आ माइनस माइनस प्लस होके एडजस्ट हो जानी है। अल्टीमेट अपना रिजल्ट आ जाएगा mu1 by माइनस u प्लस mu2 by v इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by r। यानी आ मेरे को ऐसा कहना जी ਇਹਦਾ रिलेशन एस्टैब्लिश हो जो सेम इक्वेशन पिछले टॉपिक वाली बनी है। क्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक बारी निगाह मारो रे डायग्राम नो भी और मैथमेटिकल जे कोई स्टेप क्लियर हो नहीं तो बोल दो एक बारी। दो मिनट लाके चंगी तरह देखो जे लग रहा कोई स्टेप डाउटफुल है या रे डायग्राम च कोई डाउट हैगा तो एक बारी बोलो पहलो। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्श एक बारी अटेंडेंस लाई मैं कॉल करनी है जिन्होंने नई क्लास लगाई। यस सर। चल करिए नेक्स्ट जी। नेक्स्ट डेरिवेशन करा बेटा शुरू। Yes, sir. Yes, sir. चल नेक्स्ट अपने को थर्ड आ जानी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਡਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਡਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਹੀ ਆ ਰੇਡਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਫੇਸ ਚੇਂਜ ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ठीक है, सो कनकेव सरफेस ड्रॉ करके पुत सब तो पहले ध्यान रखियो ਜਦੋਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਵੇਚਰ ਗਲਤ ਡਰਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਣਾਵਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਾਏਗੀ क्योंकि सरफेस हमेशा ਅਸੀਂ ਰੇਡਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 에ਅਰ ਵਾਲੇ ਦਾ μ1 ਡੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾ μ2 ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਪੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖਾ ਦੋ ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੀ ਪਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਪਲਾਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਗਰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ক্লোਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੇ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇ ਚ ਬਣਦਾ? Normal Normal or incident. ਨਾਰਮਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਿੱਧਰ ਬਣਾਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰਵੇਚਰ ਇਹਦੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੇ ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਰੇ ਰੇਡਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਬਣਾਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਰੇਡਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਾਈਟ ਰੇ ਮੇਰੀ ਆ ਪਾਥ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, I ਔਰ C ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਗਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਈ ਆ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਆ ਐਸ ਐਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ R ਬਣ ਜੂ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇ ਚ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਡਾਟਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੂ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਆਈ ਆ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਐਂਗਲ ਆਰ ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਲਫਾ, ਇਮੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬੀਟਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਗਾਮਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ। ਫਿਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਆ? ਕਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਥੋਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ -u, ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ -v, ਤੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ -r। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ2। ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਾਲ ਸਨੈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੈਲ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ sin I into μ1 equal to sin R into μ2, ठीक है। एंगल स्मॉल दी कंडीशन लगा के फिर उदे लिख देंगे μ1 into I equal to μ2 into R, ठीक है। हुन I R दी वैल्यू फिर पुट अप करो। हुन एंगल I ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਰੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ OAC ਆ। OAC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਐਲਫਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, I ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੇ ਗਾਮਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। OAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਚ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਐਲਫਾ ਪਲੱਸ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ I ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਐਂਗਲ I ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਆ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ R ਵਾਸਤੇ ਲਵੋ, R ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ IAC ਆ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ IAC। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵੀ ਗਾਮਾ ਬਾਹਰ ਆ, R ਤੇ ਬੀਟਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ IAC ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, R plus beta equal to gamma, ਤੇ therefore R ਦੀ ਵੈਲਿਊ gamma minus beta,
यानी आ भी एंगल माइनस आ गया, आ भी एंगल माइनस आ गया, दो माइनस आ गई ते दो माइनस इधरों वध गई, अल्टीमेट 4 माइनस फिर एडजस्ट हो जानियां, रिजल्ट फिर वही बन जाएगा। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ μ1 into i ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਐਲਫਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ2 into r ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ μ1। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ am ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਉਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। μ1 into ਗਾਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ am/mc minus am/mo equal to μ2 into am/ਕਿੰਨਾ ਜੀ mc minus am/mi। am ਫੇਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਪਰਚਰ ਸਮਾਲ ਆ, ਇਸ ਲਈ m ਨੂੰ p ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਸਟੈਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, am ਰਿਪਲੇਸ am ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ m ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ p ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟਰਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ μ1 by minus po, μ1 by minus po ਆ ਟਰਮ रहेगी। ठीक है, इधरों pi वाली टर्म इधर आके प्लस μ2 by pi equal to μ2 by pc ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 8 ਮਾਈਨਸ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ μ2 minus μ1 by pc। क्या स्टेप क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल हुन इथे वैल्यू पुट करो, po मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ, pi मेरा इमेज और pc मेरा रेडियस और तिन्ने माइनस चा, तिन्ना दे माइनस डिस्टेंस एडजस्ट कर लो। अपने को टर्म की बन गई। ठीक है, एस सच अपने को आ जाएगा μ1 by minus of minus u plus μ2 by minus v equal to μ2 minus μ1 by minus r। ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ μ1 by minus u। ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। μ1 by minus u plus μ2 by v equal to μ2 minus μ1 by r। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਸਿਸ ਨੂੰ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस नो ऑब्जेक्ट इमेज ते रेडियस ऑफ कर्वेचर नु कोरिलेट करेगा। एक बारी रे डायग्राम नु मेगा मारो, मैथमेटिकल च देखो, कोई डाउट तो एक बारी बोलूंगे। हाँ जी, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करिए कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਨੇਚਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, इधर टॉपिक मेरे उदे ही बनने हैं, एक कनकेव ਲਈ बनू ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ बनना। ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਲਾਈਟ ਜਾਵੇ, ਸਰਫੇਸ ਮੇਰੀ ਕਨਕੇਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ μ1 by minus u plus μ2 by v equal to μ2 minus μ1 by r। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਗਈ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਸੀ, ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ2 ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ μ1 ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ,
ठीक है μ2 वाले मीडियम च इमेज सीगी हुण जो पुट्ठा होण लग्या हुण आ डेंसर वाला मीडियम डेंसर वाले नु μ2 ही लिखांगे सिंबल च कोई चेंज नहीं ठीक है जी रेयर वाले नु μ1 लिखांगे ठीक है हुण जदों आ मेरे कोल आ गया ते रिजल्ट दे विच की चेंज आनी आ जे मैं डेंसर टू रेयर दा डायरेक्ट न्यूमेरिकली रिजल्ट याद रखना डेरिवेशन आओ ते वखरी गल जे न्यूमेरिकली याद रखना एक रिलेशन आ याद रख लो रेयर टू डेंसर जे ए डेंसर टू रेयर कन्वर्ट करना आ μ1 ते μ2 इंटरचेंज कर दियो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਪਿਕ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ μ2 - u plus μ1 / v equal to μ1 - μ2 / r ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਸਿਰਫ ਇਹ μ1 μ2 ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਨਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਲੀ ਜੀ Denser to rare. ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ concave, Concave. ਕਨਕੇਵ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਯਾਨੀ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਣੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਕਨ ਆ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ ਇਧਰ ਡੈਂਸਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਡੈਂਸਰ ਆ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜੇ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਦੂਜਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਲੱਗੂ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂ ਆਬਜੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਔ ਕੀ ਆਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੇਅਰ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਵਾ ਤੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇਦਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਮੇਜ ਆਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਦਿਖਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਲਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ ਹਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ Denser. ਡੈਂਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਸਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡੈਂਸਰ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਡੈਂਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਣਾ ਡੈਂਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਾਣੀ ਆ ਇਮੇਜ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਾਣੀ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਵੇਚਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ CAN ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਰੇ ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰੇ ਆ ਗਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਨਿਕਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਥੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਤੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ Away from the Away normal. from normal. ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮੀਨ ਲਾਈਟ ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੁੜ ਗਈ ਦੂਜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇਗੀ ਇਹ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਊ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਿਗਾ yes sir, Yes, sir. Yes, sir. इथों नॉर्मल ड्रॉ कर लो आ एम पॉइंट आ जाएगा नॉर्मल वास्ते ऑब्जेक्ट दा एंगल अल्फा इमेज दा एंगल बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर दा एंगल गामा ठीक है आ रिफ्रैक्टेड गई है रिफ्रैक्टेड ने नॉर्मल ना जेड़ा एंगल बनाना ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाऊ क्लियर है जी yes sir, Yes, sir. इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 आ गया इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 आ गया ठीक है बाकी डिस्टेंस बाद चो ले लांगे ਹੁਣ ਜੇ ਫੇਸ ਨੈਲੋ ਲਾਈਏ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗਾ μ2 sin i
ਆ ਟਰਮ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ μ1 ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਸਾइन i ਸੀਗਾ ਹੁਣ μ2 ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ साइन i ਆ μ2 into sin i equal to μ1 into sin r ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਵਾਸਤੇ μ2 into i equal to μ1 into r i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ एंगल I डिफाइन करिए तो ट्रायंगल कंसीडर कर लो ऑब्जेक्ट वाली OAC OAC दे आ एक्सटीरियर आ गया अल्फा ते गामा इंटीरियर जा यानी I दी थां ते अल्फा प्लस गामा μ1 into r r एंगल में कोल ओ भी इथे ऐसा जो ट्रायंगल है IAC r ओदे एक्सटीरियर च पिया ते इंटीरियर च बीटा ते गामा आ गए यानी इथे बन जाएगा बीटा प्लस गामा क्लियर है जी Yes, sir. Yes, sir. चलो इथे अल्फा बीटा गामा दी हुन फिर वैल्यू भरनी आ हुन एक होर स्टेप शॉर्ट करिया am बाय करना am सारे च ही आना छड़ दियो am आप इनु सीधा लिख लिए ते अपने को आ जाएगा 1 बाय अल्फा अल्फा ऑब्जेक्ट लिया mo लिख लिया ठीक है जी गामा तुसी पुत पेपर च स्टेप पूरे ही करोगे ठीक है जी हुन क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए सीधा लिखदा जा रहा भावें इथे सीधा पोल भी लिख दो तो कोई गलती नहीं है असल 1 by mo आ गया 1 by कहता जी गामा गामा में कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर दा mc आ गया इक्वल टू μ1 into 1 by p mi आ गया प्लस 1 by mc आ गया क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. अगली लाइन च m नु p ਨਾਲ भी रिप्लेस कर दियो ते mc वाली टर्म एक पासे कर लो अपनी टर्म बन गई μ2 by po ठीक है और आ टर्म इधर आ जाएगी माइनस μ1 by pi और आ टर्म उधर चले जानी अपनी टर्म बन जाएगी μ1 माइनस μ2 by pc क्लियर है जी Yes, sir. Yes. इधर डिस्टेंस भर दियो अपनी टर्म बन गई μ2 by माइनस u क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस है ते इमेज डिस्टेंस माइनस है माइनस ऑफ μ2 by माइनस v इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r हुन फर्क की आया पिछले नालों आ टर्म में कोल इंटरचेंज होगी आ टर्म में कोल जेडी आपस में इंटरचेंज होगी सॉरी μ1 ये मतलब अपने को टर्म बन गई μ2 by माइनस u प्लस μ1 by b इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r आ मेरे को ऐसा कहना जी रिलेशन बन जाना ये डेंसर टू रेयर मीडियम ली बन जो क्या इना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. इन्हें कोई डाउट है तो एक बारी बोलो एक बारी निगाह मारो जल्दी जल्दी